প্রবলেম। প্রার্থনা আমরা করছি, সবাই মিউট করুন। धा स्वामी नाम जोगावे सोई तरी कल कले तो सब नाशो सुख पावे सब दुख हरि ऐसा नाम पार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जनमई राधा स्वामी गाई करो जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा अगमय पार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावी जहाँ कोई भी श्राप कोरु बंदोगे राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करु पर नाम सदगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोर निज धाम आए बहु जल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चराई शब्द दिराया सुरत बताई करम हरम से लिया बचाई कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब दंतो राधा स्वामी मिल गए फूला भक्ति का सोच भक्ति सुनाई सबसे नैरी वेद कते न तही विचारी सत्य पुरुष चौथे पदवासा संतन का वह सदा विलासा शोभर दर्शा गुरुपुरे बीन बजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबार देखा जाय सुरत से सारा इस पर अगमल कोई किनारा संत सुरत कोई कर तो बिहारा कहाँ से डर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मौल सवारी सूरत हुई अति कर्म गनानी पुरुष नामी जाय सबानी कोरु बंधु राधा स्वामी आगे जिन पर तापो जीव बहु जागे बारंबार करु पर नाम सदगुरु पदम धाम सतनाम कोरु बंधु राधा स्वामी आगे बार बार कर जोर कर सभी नाय करु पुकार साधु संग वही देव नितो परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन वारु चरण पर क्या मुखले मैं गाऊं हर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नित्य करू तुम सेव अचल भक्ति महि देव प्रभु दीन दीन नाथ हाथ गहा तुमान कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हर में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारी अब मैं पर राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तक सो तुम दर एति विलम्ब क्यों दया करो मेरे सैया दियो प्रेम की दात दुख सुख कुछ वह पीव नहीं छूटे सब उत्पात
दया करो मेरे साईया, दियो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ वह पीव नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार करु जोर कर, सविनय करु पुकार। साधु संग वही देव नितो, परम गुरु दातार। साधु संग वही देव नितो, परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तप्तं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परम दैवतं, गुरौ परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्वादिलक्ष्यम्। एकनित्यं विमलमोचलं सर्वधि साक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। জয় গুরু। প্রার্থনা হলো, এবার আমরা ঠাকুরের কাছে 2 মিনিট নাম করব। নামের সময় হলো। বন্দে পুরুষোত্তম।
এবারে সত্যানুসরণ পাঠ করবে অজিতেশ মণ্ডল। অজিতেশ মণ্ডল, তুমি আছো? অজিতেশ মণ্ডল। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ লিখিত মহাগ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। অন্ধ হওয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু যষ্টিচ্যুত হওয়া আরো দুর্ভাগ্য। কারণ যষ্টিচ্যুত কারণ যষ্টি অনেকটা চক্ষুর কাজ করে। স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না, আর মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সবসময় উন্মুক্ত রাখতে হয়। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই, তিনি যাই বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে, বিনা ওজরে, বরং পরম আনন্দে। যে ছাত্র বা শিষ্য প্রাণপণে আনন্দের সহিত গুরুর আদেশ পালন করেছে, সে কখনোই বিফল হয়নি। শিষ্যের কর্তব্য প্রাণপণে গুরুর আদেশ কার্যে পরিণত করা, গুরুকে লক্ষ্য করে চলা। যখনই দেখবে গুরুর আদেশে শিষ্যের আনন্দ হয়েছে, মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে, তখনই বুঝবে তার হৃদয়ে শক্তি এসেছে। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে অজিতেশ মণ্ডল পাঠ করব। এবার আমি ওই অংশ থেকে ইংরেজি বাণী পাঠ করছি। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর, his own handwriting, the Satyanusaran. I am reading some lines. Going to school only does not make a student, and taking initiation only does not make a disciple. The heart should always be kept open to carry out of the order of the master or teacher. Have faith with him. Whatever he say must be done, and that without objection or excuse, rather with the greatest pleasure. বন্দে পুরুষোত্তমম। এরপরে চলার সাথে পাঠ করবে সুন্দর কুমার সোম, ত্রিপুরা থেকে। সুন্দর কুমার সোম, তুমি আছো? সুন্দর কুমার সোম। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চলার সাথে। সুখ যাহাতে তোমার বিংটাকে, সত্তাকে সজীব, উন্নত ও আনন্দিত করিয়া পারিপার্শ্বিককে চাড়াইয়া সবাইকে উৎফুল্ল করিয়া তোলে। সুখ যদি বলিতে হয় তাহাকেই বলা যাইতে পারে। বাণী সংখ্যা ২৮। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে সুন্দর কুমার সোম পাঠ করলো। এবার সাথে থেকে অনুষ্ঠিত করতে থেকে অর্ঘ্য বিশ্বাস, তুমি আছো? অর্ঘ্য বিশ্বাস অনুষ্ঠিত গুঞ্জ থেকে এবার পাঠ করবে অর্ঘ্য বিশ্বাস। অর্ঘ্য বিশ্বাস, তুমি আছো? না, নেই। ঠিক আছে, অর্ঘ্য বিশ্বাসের জায়গায় কেউ একটা পাঠ করে দাও। ঠিক আছে, এবার নানীতি পাঠ করব অনুষ্কা ডাব। অনুষ্কা ডাব, তুমি আছো? বাবা, স্বাস্থ্য সদাচার হয়নি। ঠিক আছে, তো স্বাস্থ্য পাঠ করো।
ঠিক আছে, চলাসাথী থেকে আরেকটা পাঠ করবে দীপ্ত সুন্দর মণ্ডল। চরিত্র নির্ণয়। জয়গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, চরিত্র নির্ণয় তোমার চলা ও বলাই বলে দেয় তুমি কেমন মানুষ, কি চাও আর কি বা পেতে পারো। বাণী সংখ্যা 18। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয়গুরু। জয়গুরু। এবারে নানীতি পাঠ করবে কুমারী অনুষ্কা ডাক। অনুষ্কা ডাক। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। এক পাত্রে আহার, অনেকে মিলিয়া এক পাত্রে আহার করিও না, বরং একসঙ্গে আহার করিও। যদি প্রয়োজন বিবেচনা করো, এক পাত্রে আহার হইতে অনেক রোগ সংক্রামিত হয়, ইহা বহু দেখা গিয়াছে। ইহার ফলে তুমি রোগদুষ্ট হইয়া সমস্ত পরিবারকেও রোগদুষ্ট করিয়া ফেলিতে পারো, যাহা স্বাস্থ্য, আনন্দ ও জীবনকে অবনত করে, তাহাই পাপ। তাই সুস্থ গুরুজন ব্যতীত কারো উচ্ছিষ্ট ভোজনকে হিন্দু কেন, বৈজ্ঞানিকরাও বিশেষভাবে নিন্দা করিয়াছেন। বাণী সংখ্যা 56। জয় গুরু। জয়গুরু। খুব সুন্দরভাবে অনুষ্কা ডাক নারী নীতি পাঠ করলো। এবারে তৃষাশীল তুমি আছো? হে জয়গুরু। জয়গুরু। তুমি নারী নীতি পাঠ করো। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারীনীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। মেয়ে আমার, তোমার মায়ের মতন তুমি মানুষের মায়ের মতো আপনার হইতে চেষ্টা করো। তাহা কথায় সেবা ও বর্ষায় কিন্তু মেশায় নয়, দেখিবে কতই তোমার হইয়া যাইতেছে। বাণী সংখ্যা 1। English version. Like a mother, try to be everyone own like a mother, and that is service, word, and increasing hope, but not inclusiveness of content. You will see so many are becoming your own, like message number 1. Jai Guru. জয়গুরু। খুব সুন্দরভাবে তৃষাশীল বাণী পাঠ করলো। এবারে প্রার্থনা হলো বাণী। এবার আমরা প্রথম সঙ্গীতে চলে যাব। প্রথম সঙ্গীত করবে কুমারী সীমা ভৌমিক। সীমা ভৌমিক তুমি আছো? আগরতলা থেকে। সীমা ভৌমিক। আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, দেখাও যাচ্ছে। শুরু করো। জয় গুরু। আমি আচার্যদেব শ্রী দাদার লেখা একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। ধরো মন ইষ্টরঙ্গ, করণীতে সাধু সঙ্গ। ধরো মন ইষ্টরঙ্গ, করণীতে সাধু সঙ্গ। অনঙ্গ রঞ্জিত চিত কভু হইও না, অনঙ্গ রঞ্জিত চিত কভু হইও না। ধর মন
ইষ্টরঙ্গ সতত অসঙ্গ লিপ্সা ভঙ্গ করে সব নিষ্ঠা সতত অসঙ্গ লিপ্সা ভঙ্গ করে সব নিষ্ঠা লিপুমাত্ত চিতে হবে লিপুমাত্ত চিতে হবে নিষ্ফল সাধনা অনঙ্গ রঞ্জিত চিত কভুয় না ধর্মূল ইষ্টরঙ্গ বিষয় বিষরে হরে রঘুপর সরাসরি বিষয় বিষরে হরে রঘুপর সরাসরি জীবন বর্ধন সাধু হয়ে এক মনা অপ্রমত্ত হৃষ্ট চিত্তে সদা মত্ত থাকো সত্যে অপ্রমত্ত হৃষ্ট চিত্তে সদা মত্ত থাকো সত্যে সত্তার ইষ্টরে স্থাপি সত্তার ইষ্টরে স্থাপি করো উপাসনা অনঙ্গ রঞ্জিত চিত কভুয় না ধর্মূল ইষ্টরঙ্গ ইহাই উৎকর্ষী নীতি সত্যে স্থির মতি ইহাই উৎকর্ষী নীতি সত্যে স্থির মতি বোধি স্থির হবে পাবে বোধি স্থির হবে পাবে জীবনে বর্ধনা অনঙ্গ রঞ্জিত চিত কভুয় না ধর্মূল ইষ্টরঙ্গ করুণীতি সাধু সঙ্গ অনঙ্গ রঞ্জিত চিত কভুয় না অনঙ্গ রঞ্জিত চিত কভুয় না ধর্মূল ইষ্টরঙ্গ জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে, অপূর্ব, অনেক ভালো। তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। এবারে আরেকটা সঙ্গীত পরিবেশন শুনে নেব শ্রী শিবপ্রসাদ পাল। শিবপ্রসাদ পাল, তুমি আছো? হ্যাঁ মন্দির থেকে শুরু করো, তোমার ভিডিওটা দিয়ে শুরু করো। মিঠাই গরব করিস না রে মন, ওরে মন রে মিঠাই গরব করিস না রে মন, যাবার সময় আসবে যাবে যাবে রে জীবন, ওরে যাবে রে জীবন। মিঠাই গরব করিস না রে মন, ওরে মন রে মিঠাই গরব করিস না রে মন। এই কণিকে জীবনটা তো সামনে আসবে মোর, এই কণিকে জীবনটা তো সামনে আসবে মোর। নিত্যে সুখে হয়ে বিপদ
সকল দুঃখে রক্ষা পাবি সকল দুঃখে লজ্জারি চরণ সময় আসবে যাবে যাবে ঠিক ওরে যাবে রূপ করিস না জয়গুরু, খুব সুন্দর ভাবে তুমি সঙ্গীত পরিবেশন করলে, অপূর্ব, অনেক ভালো। তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। এরপরে আরেকটা সঙ্গীত করবে জয়শ্রী দে, তার আগে শুভেন্দুনাথ কাঞ্চননগর থেকে। শুভেন্দুনাথ, তুমি আছো? শুভেন্দুনাথ, আচ্ছা, শুভেন্দুনাথকে আমরা পরে পেয়ে যাবো। এরপরে জয়শ্রী দে। জয়গুরু আছে, শুভেন্দু আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, শুভেন্দু তুমি শুরু করো ভিডিওটা দিয়ে। শুভেন্দুনাথ কাঞ্চননগর থেকে, ত্রিপুরা। শুভেন্দুনাথ শুরু করো। শুভেন্দু। জয়শ্রী দে, তুমি রেডি থাকবে। জয়গুরু। তোমার তোরে যাই যদি যাক না জীবন চলে, নিত্য আমার চিত্ত রবে চরণ ছোট দলে। তোমার তোরে যাই যদি যাক না জীবন চলে, নিত্য আমার চিত্ত রবে চরণ ছোট দলে। তোমার তোরে যায় যদি সংসারের অনাদরে চলব সদাই তোমায় ধরে। সংসারের অনাদরে চলব সদাই তোমায় ধরে। আছে যদি মরণ আছে যদি মরণ ভয় তোমায় পেলে।
যা চাও ঘটে তো তাই বিচ্ছ ভুবনে তোমার সেবাই করব আমি সকল জীবনে জানি তুমি পরম পিতা তুমি দয়াল পরম ত্রাতা জানি তুমি পরম পিতা তুমি দয়াল পরম ত্রাতা সকল ভয়ে সাহস পাবো সকল ভয়ে সাহস পাবো কি ভয় ধরে চলে নিত্য আমার চিত্ত রবে তরুণ ছোট দলে তোমার তোরে যায় যদি যাক না জীবন চলে নিত্য আমার চিত্ত লোবে তরুণ ছোট দলে তোমার তোরে যায় যদি তোমার তোরে যায় যদি তোমার তোরে যায় যদি জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে, অনেক ভালো, অপূর্ব। তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করে এরপরে ইষ্ট প্রসঙ্গ জয় করবে। গুরু। একটু জয় গুরু। ভিডিওটা দেখাবে বাবা, একটু ভিডিওটা দেখাবে? তোমার গান করলে অপূর্ব সুন্দর হয়েছে। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, অপূর্ব। জয় গুরু বাবা। খুব সুন্দর তোমাকে দেখা যাচ্ছে। এবারে একটা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনে নেব। ইষ্ট প্রসঙ্গ করবে সর্বাদূত ৫২৯। তার আগে শ্রী জয়তু দে। জয়ত্রী দে, তুমি আছো? জয়ত্রী দে, জয়ত্রী দে তুমি আছো? তুমি সঙ্গীত পরিবেশন করো শিলচর থেকে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা পরে পেয়ে যাব। এবার একটা একটা ইষ্ট প্রসঙ্গ করবে চারওয়াদু পার্থনবিশ, কলকাতা থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, শুরু করো। হ্যাঁ। জয় গুরু। সাল ছিল 1885 সাল, 24শে এপ্রিল। ওই দিন রামকৃষ্ণ দেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ আরো অনেকজন মিলে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে তারা যাচ্ছেন একসঙ্গে মিলে। এবার অনেকজন ছেলেরা রকে বসে আড্ডা দিচ্ছে। এবার তারা বলছে যে ওই দেখ রামকৃষ্ণের ফৌজ আসছে। এবার তারা কিন্তু বললেন না রামকৃষ্ণ দেবের ফৌজ আসছে, তারা বললেন রামকৃষ্ণের ফৌজ আসছে। অর্থাৎ দেখুন শ্রী শ্রী ঠাকুর
শিশু ঠাকুরের ফৌজে একজন 5 বছরের বাচ্চাও সঙ্গ দিতে পারে, আবার 95 বছর বয়সে একটি বৃদ্ধ সঙ্গ দিতে পারে। অর্থাৎ শ্রী ঠাকুরের সঙ্গ হলো হাজার হাজার লোক, লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাই তাকে আমাদের সঙ্গ দিতে হবে। তাই আমার বক্তব্যের শুরুতে তার চরণে জানাই আমার প্রণাম। গুরু মধ্যে স্থিতা মাতা, মাতৃ মধ্যে স্থিত গুরু, পরমানন্দ জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মার চরণে জানাই আমার প্রণাম। তিনি শ্রী ঠাকুরের আদরের বড় খোকা পিতৃদেব শ্রী শ্রী বড়দা, তার চরণে জানাই আমার প্রণাম। আর যাকে আমি আমার 2 বছর বয়সে মধ্যমগ্রাম উৎসবে দেখেই মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল দুটি ছোট শব্দ, ছোট দেয়াল, অর্থাৎ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, তার চরণে জানাই আমার প্রণাম। আর যিনি শ্রী ঠাকুরের এই সৎসঙ্গটা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছেন, ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন, পূজনীয় বাবাই দাদা, তার চরণে জানাই আমার প্রণাম। এখানে যারা যারা উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু জানাই। শ্রী ঠাকুর বললেন, যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনি পরম পুরুষ। তার শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থে বললেন। অর্থাৎ তিনি যুগে যুগে পরম পুরুষ রূপে আমাদের বলে গেছেন তার কথা মানতে, আবার কখনো বলে গেছেন তার বাণী মানতে, আবার কখনো বলে গেছেন তার নীতি মানতে। তিনি যে যুগে যুগে আমাদের রক্ষা করার জন্য পরম পুরুষ রূপে এসছেন তার উদাহরণ তিনি দিলেন তার পুণ্যপুঁথি গ্রন্থে। তিনি তার পুণ্যপুঁথি গ্রন্থে বলছেন যে, নদীয়ার পথে ঘাটে হরিবল হরিবল করে নিত্য করিস, তখন আমি চৈতন্যদেব রূপে চৈতন্য দান করি। তার চৈতন্যদেব রূপ। আবার কখনো বলছেন, আমি শ্রীকৃষ্ণ, আমি অর্জুন, আমি সব। আবার কখনো চিৎকার করে বলছেন জেসাস জেসাস, অর্থাৎ তার জেসাস কৃষ্ণ রূপ। অর্থাৎ এই যুগে যুগে তিনি বিভিন্ন রকম রূপে এসে আমাদের বলে গেছেন তার কথা, তার বাণী, তার নীতি মানতে। একদিন শ্রদ্ধা শ্রী দেবী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তিনি ঠাকুরের পাশে বসে লিখছেন, সাথে পিতৃদেবও ছিলেন। এবার ঠাকুর হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। আবার কিছুক্ষণ বাদে ঠাকুর বলছেন, দেবী, আমি মক্কা থেকে মদিনা চলে গিয়েছিলাম, আমার পায়ে খড়ম ছিল। অর্থাৎ তার হযরত রসুল রূপ। পিতৃদেব শ্রী বড়দা পাশে ছিলেন বললাম, তাই পিতৃদেব শ্রী বড়দার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, দেবীদা, এটা নোট করে রাখুন। তার মুখনিসৃত কথাগুলি কিন্তু তিনি যে যুগে যুগে এসছেন তার উদাহরণ দেয়। অর্থাৎ তিনি কিন্তু আমাদের জীবন দেবতা, জীবন্ত আদর্শ, বৈশিষ্ট্য পারিয়া পুরয়মান, সত্তা সচ্চিদানন্দময়। তার 5টা নীতি, অর্থাৎ যজন যজন ইষ্টভীতি সস্তন্নি সদাচার, এই 5টা নীতি ঠিক মতো মেনে চলতে গেলে আমাদের তাকে জীবনে আদর্শ হিসেবে ধরতে হবে। অর্থাৎ আমাদের তার দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ আমাদের দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। দীক্ষা কথার অর্থ হলো দক্ষ হয়ে ওঠা। তিনি বললেন, সদ্দীক্ষা তুই এক্ষুনি নে, ইষ্টেদের এক সম্প্রীতি, মরণ তারণে নাম জবে কাটে অকাল জম্বিতি। অর্থাৎ তিনি কখনোই বললেন না সদ্দীক্ষা তুই কাল নে, সদ্দীক্ষা তুই পরশু নে, সদ্দীক্ষা তুই এক্ষুনি নে বললেন তিনি। অর্থাৎ তিনি আমাদের সদ্গুরু, তাই আমাদের সদ্গুরুর সদ্দীক্ষা নিতে হবে। আর যেটা 3টে বিশেষ নীতি মানতে হবে সেটা হলো, তিনি বললেন ধৈর্য, সহ্য এবং অধ্যাবসায়। এই 3টে নীতির ওপরে, এই 3টে নীতির প্রসঙ্গে একটি ছোট গল্প বলি যে, শ্রদ্ধেয় শ্রী পঞ্চানন সরকারদা, তার বাড়িতে একদম শান্তি ছিল না। তিনি একদিন রেগে মেগে বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসে ঠাকুরের কাছে চলে এসেছেন। ঠাকুরের কাছে বলছেন, ঠাকুর, আমার বাড়িতে একদম শান্তি নেই, আমি আর বাড়ি ফিরবো না, আপনার সঙ্গে দিন রাত কাজ করব, আপনার সঙ্গেই থাকবো। তখন ঠাকুর বললেন, আজ্ঞে। তারা থাকছেন, দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। তখন একদিন ঠাকুর বলছেন, ও পঞ্চানন্দা, চলুন আমরা একটু নদীর ধারে যাই। তখন পঞ্চানন সরকারদা বলছেন, আগে হ্যাঁ ঠাকুর, চলুন। তখন তারা দুজনে মিলে যাচ্ছেন। এবার
নদীর ধারে পৌঁছানোর আগে ঠাকুর কি করলো, একটি নোংরা রাস্তায়, মানে পুরোপুরি রাস্তাটাই নোংরা, সেই নোংরা রাস্তা দিয়ে ঠাকুর নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছালেন। এবার নদীর ধারে পৌঁছানোর পর পঞ্চানন সরকারদা বলছেন, ঠাকুর আপনি এত নোংরা রাস্তা দিয়ে আসলেন এত পরিষ্কার রাস্তা থাকতে? তখন ঠাকুর বলছেন, ও পঞ্চানন্দা, আপনার জুতোর তলায় কিছু লেগেছে? তখন পঞ্চানন সরকারদা বলছেন, আগে না ঠাকুর, আমার জুতোর তলায় কিছু লাগেনি। তখন পঞ্চানন সরকারদা বলছেন, আগে ও পঞ্চানন্দা, আমার জুতোর তলায় কিছু লেগেছে? তখন পঞ্চানন সরকারদা বলছেন, আগে না ঠাকুর, আপনার জুতোর তলায় কিছু লাগেনি। তখন ঠাকুর বলছেন, ও পঞ্চানন্দা, এটা কি হলো? আমি তো এত নোংরা রাস্তা দিয়ে আসলাম, তাহলে আপনার জুতোর তলায়ও কিছু লাগেনি, আমার জুতোর তলায়ও কিছু লাগলো না, কি হলো এটা? তখন পঞ্চানন সরকারদা বলছেন, ঠাকুর আপনি যে ওই নোংরা রাস্তা যেগুলো ভালো দিক আছে মানে পরিষ্কার, সেই জায়গাগুলোয় ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়ে এসছেন, সেরকম আমিও আপনার পেছন পেছন ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়ে এসছি, তাই জন্য আমার পায়েও কিছু লাগেনি, আপনার পায়েও কিছু লাগেনি। তখন পঞ্চানন সরকারদা বলছে, মানে ঠাকুর বলছেন, ও পঞ্চানন না, আমি কই কি, জীবনে শান্তি আনার জন্যেও ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়ে যেতে হয়, তাহলে কিন্তু জীবনে শান্তি আসবে। অর্থাৎ আমাদের জীবনে শান্তি আনার জন্যে তার এই তিনটে নীতি, ধৈর্য সহ্য অধ্যাবসায় মেনে চলতে হবে। এই যে বললাম শান্তি, এই শেষ করার, আমার বক্তব্যের শেষ করার আগে, আমাদের শান্তি কোথায়? আমরা অনেকজন বলি না, এই শান্তি নেই, এই শান্তি নেই, আর পাচ্ছি না, আমার আর শান্তি নেই, এরকম বলি আমরা অনেকজন। কিন্তু আমাদের আসল শান্তি কোথায় তার ঠিকানা দেওয়ার জন্য ছোট গল্প বলি, বলে আমার বক্তব্য আমি আজকে এখানে শেষ করব। আমার দাদাজি সহপতি ঋত্বিক শ্রী মানিক রায়, তিনি তার ইষ্ট প্রসঙ্গেও খুব বলেন যে একদিন একটা চোর আর একজন ব্যবসায়ী দুজন মিলে মিলিত হলো। দিয়ে তারা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, তখন রাত হয়ে এসছে, দিয়ে তারা একটি হোটেলে আশ্রয় নিল। এবার হোটেলে আশ্রয় নিল, একসঙ্গে খেলো, একসঙ্গে জামা কাপড় ছাড়লো, একসঙ্গে সব কাজ করলো। এবার সকালে যখন উঠলো, তখন চোরটা জিজ্ঞেস করছে ব্যবসায়ীকে, কিছু মনে করবেন না, আমি একজন পাক্কা চোর, আমি জানি আপনার কাছে অনেক টাকা, তাই আমি আপনার পিছু পিছু এসেছি, কিন্তু আপনার টাকাগুলো কোথায়, আপনি কোথায় লুকিয়েছেন? তখন ব্যবসায়ীরা বলছে যে আমি জানি তুমি টাকাগুলো আমার জিনিসপত্রই খুঁজবে, আমার ব্যাগ, আমার বালিশ, আমার বিছানা, আমার চাদরেই তুমি খুঁজবে, কিন্তু তুমি নিজের বালিশ চাদরে খুঁজবে না, কেন কি তুমি জানো আমার জিনিস, তাই আমার জিনিসপত্রই আমি কোথাও লুকিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তুমি তোমার নিজের জিনিসপত্র কখনোই খুঁজবে না, তাই আমি তোমারই বালিশ তলায় আমার টাকা পয়সাগুলো আমি রেখে দিয়েছি। তাহলে আমাদের শান্তি হলো বালিশের তলায়। আমরা যদি একবার শুই, কেউ আমাদের উঠিয়ে বলতে পারবে না এই কাজটা কর, এই কাজটা কর। অর্থাৎ আমাদের শান্তি হলো বালিশের তলায়। অর্থাৎ আমাদের তাকে নিয়ে চলতে হবে, তার কথা, তার বাণী, তার নীতি মেনে চলতে হবে। এবার আমার বক্তব্য, আর আমাদের স্বাস্থ্য সদাচার বিধি মানতে হবে। এবার আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করব। শেষ করার আগে আচার্যদেব শ্রী দাদার একটি গানের লাইনে তিনি বললেন যে, তোমার গানে জেগে ওঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে, সুর হয়ে সব ছড়িয়ে গেল সকল ভুবনে, তোমার গানে জেগে ওঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। জয় গুরু। জয় গুরু, খুব সুন্দর হয়েছে তোমার আলোচনা, তোমার সঙ্গীত অপূর্ব, অনেক ভালো, অসাধারণ। তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। এরপরে ছড়া বলবে সনিমা সাহা,
তার আগে অনুষ্কা ডাব হাওড়া থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করবে। অনুষ্কা ডাব তুমি আছো? অনুষ্কা ডাব হাওড়া থেকে। অনুষ্কা ডাব তুমি আছো কি? হ্যাঁ ঠিক আমি আছে, আছি। ঠিক আছে, শুরু করো। অনুষ্কা ডাব মনে হয় লেফট হয়ে গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, 1 মিনিট আমরা অনুষ্কা ডাবের জন্য একটু ওয়েট করো, তোর যদি জয়েন করে। হ্যাঁ আছি, জয় গুরু। শুরু করো। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, শুরু করো। জয় গুরু। আমি শ্রী শ্রী আচার্যদেব দাদার একটি গান পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল, সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল সকল ভুবনে। ও তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। গাইল তারা দিনে রাতে তোমার পায়ের পরশ পেতে, ধাইল তারা দিনে রাতে তোমার পায়ের পরশ পেতে। এমনি করে নিত্য পূজা করি তোমার গানে, এমনি করে নিত্য পূজা করি তোমার গানে, এমনি করে নিত্য পূজা করি তোমার গানে। তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। সারা জীবন চলে এমন আমার সুরের খেলা, তোমার পরশ জাগিয়ে তাদের রাখি সকল বেলা। সারা জীবন চলে এমন আমার সুরের খেলা, তোমার পরশ জাগিয়ে তাদের রাখে সকল বেলা। বাসনা মন এমনি করে নিত্য তোমার চরণ ধরে, বাসনা মোর এমনি করে
শোনে তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে আমার পরাণে সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল সকল ভুবনে ও গো তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে, অসাধারণ, অনেক ভালো, খুব সুন্দর। তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। এবারে যারা যারা নৃত্য করবে তাদের নামটা একটু ঘোষণা করছি। আমি এই মেডেলটা আঁকার প্রতিযোগিতায় পঞ্চম হয়েছি। মেডেলটা পেয়েছি, ভালো মতো বলতে বলেছিলেন, পড়ে বসতে বলেছিল। আচ্ছা, মেডেলটা খুব সুন্দর দেখতে। এবারে যারা যারা নৃত্য করবে তাদের নামটা একটু ঘোষণা করছি। এবার ছড়া নেব। ছড়া বলবে স্বর্ণিমা সাহা। স্বর্ণিমা সাহা, তুমি আছো? স্বর্ণিমা সাহা। আচ্ছা, ঠিক আছে, স্বর্ণিমা সাহাকে আমরা পরে পেয়ে যাবো। এরপরে সুভাষিস মাহাতো, তুমি ছড়া বলো। সুভাষিস মাহাতো, তুমি আছো? সুভাষিস মাহাতো। আচ্ছা, ঠিক আছে, পরে পেয়ে যাবো। এবারে আরেকটা ছড়া শুনে নেবো। আরেকটা ছড়া বলবে মুক্তিনাথ মাহাতো। মুক্তিনাথ মাহাতো, তুমি আছো? মুক্তিনাথ মাহাতো। আচ্ছা, আমি পরে পেয়ে যাবো। এরপরে নৃত্য পরিবেশন করবে কুমারী দেবাঙ্গনা দেব, ত্রিপুরা থেকে। দেবাঙ্গনা দেব, তুমি আছো? জয় গুরু। ত্রিপুরা থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। তুমি শুরু করো। জয় গুরু। জয় গুরু। ছোট তাড়াতাড়ি নামা। এরপরে সঙ্গীত পরিবেশন করবে গণেশ বিশ্বাস, আর 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 এখন করবে দেবাঙ্গনা দেব, ত্রিপুরা থেকে। শুরু করো।
শত তারে বহে রাতুল চরণ ধরে ছুটে চল পরম জয়ে করুণা প্রেম পাথারে ডুবে যা চিরতরে করুণা প্রেম পাথারে ডুবে যা চিরতরে প্রেমী হয়ে গারুণী প্রেমী হয়ে গারুণী বিনাশী অভয় প্রেমী হয়ে গারুণী বিনাশী অভয় জল করো জয় জল করো জয় জল করো জয় দিয়েছি তারে জীবন ধরা তার হলো দিয়েছি তারে জীবন ধরা তার হলো সবারই হয় সে সজন তাহারি আপন হয়ে সবারই হয় সে সজন তাহারি আপন হয়ে জল করো জয় জল করো জয় জল করো জয় চরণ ধরে ছুটে ভাঙিয়া পাপের তারা আলোতে ঘরে না ধরা ভাঙিয়া পাপের তারা আলোতে ঘরে না ধরা জীবনে জানো ছাড়া মরণের পরাজয়
জয়গুরু খুব সুন্দর হয়েছে। জয়গুরু আমি আছি, আমি জয়ত্রী দে। আচ্ছা ঠিক আছে, জয়শ্রী জি, আচ্ছা ঠিক আছে। জয়গুরু। খুব সুন্দর ভাবে নৃত্য পরিবেশন করলো, অসাধারণ। বলেছে দাঁড়াও, এরপরে বলেছে একটু তোমার দাঁড়াও। এবং পরিবারের প্রার্থনা করি। এবার জয়শ্রী দে শিলচর থেকে শুরু কর। জয়গুরু সকলকে আনন্দিত জয়গুরু। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার লেখা একটি গান পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। জয়গুরু। তোমার আখির মনে হয় তা গহনেতে ডুব দিলে সে সবে সব বেদনা ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার। তোমার আখির নীল মনে হয় তা ওখানে সাগর দেখি কখনো আমার মনে হয়, ওখানে সাগর দেখি কখনো আমার মনে হয়, বিপুল আকাশ আছে বুঝি সেথা হয় একাকার, বিপুল আকাশ আছে বুঝি সেথা হয় একাকার, ওই আলো ছড়া নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, ওই আলো ছড়া নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার। তোমার আখির নীল মনে হয় তা কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে, কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে, বলাকার টানা মেলে পাড়ি দেব সকল আধার, বলাকার টানা মেলে পাড়ি দেব সকল আধার, ওই ডুবে যেতে নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, ডুবে যেতে নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে
নয়নে তোমার, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, তোমার আখি নীল মনে হয় তা, মোর প্রেম ভালোবাসা সকল মধুর আশা, মোর প্রেম ভালোবাসা সকল মধুর আশা, মিলনের গান আর বিরহের বিপুল পাথার, মিলনের গান আর বিরহের বিপুল পাথার, দয়াল তোমার চোখে দেখি যে গো সবে কাকার, দয়াল তোমার চোখে দেখি যে গো সবে কাকার, সেথা যে গো সবে কাকার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, ওই সেথা যে গো সবে কাকার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, তোমার আখি নীল মনে হয় তা, গহনেতে ডুব দিলে সেসব সব বেদনা, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ওই ব্যথাহারা নয়নে তোমার, তোমার আখি নীল মনে হয় তার। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে, অসাধারণ। তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। এরপরে সুপালি নন্দী, তুমি সঙ্গীত পরিবেশন করবে, তুমি রেডি থাকো। তারপরে জ্ঞানেশ বিশ্বাসের পরে সিঞ্জয় মালিক আলোচনা করবে। এখন জ্ঞানেশ বিশ্বাস, তুমি শুরু করো, তুমি সঙ্গীত পরিবেশন করবে। জ্ঞানেশ বিশ্বাস, তুমি আছো? জ্ঞানেশ বিশ্বাস, ঠিক আছে, গণেশ বিশ্বাসকে আমরা পরে পেয়ে যাব। এরপরে সুপালি নন্দী, তুমি আছো? সুপালি নন্দী, তুমি আছো? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা পরে পেয়ে যাব। এরপরে সিনজা মালিক, তুমি আলোচনা করো। সিনজা মালিক, তুমি আছো? সিনজয় মালিক, তুমি আলোচনা শুরু করো। সিনজয় মালিক, ঠিক আছে, তুমি আসো। এরপরে
ছড়া বলবে স্বর্ণিমা সাহা। স্বর্ণিমা সাহা, তুমি এসছো? একটু পরে মা, স্বর্ণিমা সাহা, 2 মিনিট পরে বাবু। আচ্ছা ঠিক আছে। এরপরে আরেকটা ছড়া শুনে দেবো, সুভাষিস মাহাতো। সুভাষিস মাহাতো, তুমি আছো? ঠিক আছে, আমরা পরে পেয়ে যাবো। মুক্তিনাথ মাহাতো, তুমি আছো? মুক্তিনাথ মাহাতো। সিঞ্জয় মারিক, তুমি রেডি হয়েছো? সুপালি নন্দী, তুমি আছো? তাহলে সুরদীপ ঘোষ, তুমি আছো? তুমি আলোচনা করো। সুরদীপ ঘোষ। এবার ঠাকুরের কাছে কিছু আলোচনা করছে, চেষ্টা করছে প্রত্যুষ নস্কর। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মার চরণে প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদার চরণে প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেবের চরণে প্রণাম। এই অনলাইন উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দ জয়গুরু ও প্রণাম। ঠাকুর আমাদেরকে খুবই ভালোবাসেন, কারণ আমরা ঠাকুরকে অনেক ভালোবাসি। তা আমরা ঠাকুরকে কি এত ভালোবাসবো না, আমি প্রথমে একটা গল্প দিয়ে শুরু করছি। একটা গরু আর একটা গরুর মালিক। মালিক গরুকে একটা জায়গায় বেঁধে দিয়ে যায়, আর গরু ওটুকু মধ্যেই ঘাস খায়। মালিক যদি গরুকে না বেঁধে দিয়ে যেত, গরু ঘাস খেতে খেতে সেই কোথায় চলে যেত। সেরকম পূজনীয় আচার্যদেব আমাদেরকে দড়ি দিয়ে ধরে রেখেছে। তা সেই দড়িটা কিভাবে তৈরি করতে হবে না, ভোরবেলা উঠে প্রার্থনা করতে হবে, বৃষ্টি করতে হবে, নাম ধ্যান করতে হবে। নাম ধ্যান মানে কি? ধ্যান মানে হচ্ছে ভোরবেলা প্রার্থনা করে ধ্যান করা, বিকেলবেলা প্রার্থনা করে ধ্যান করা। আর নাম মানে কি? সবসময় নাম। আমি আরেকটি গল্প বলছি। একদিন ঠাকুরের স্কুলে অঙ্ক পরীক্ষা ছিল, আর ঠাকুরের ঘরে যে অবস্থা ছিল, ঠাকুরের মা বললেন যে তোমার আজকে স্কুলে যেতে অনেক লেট হয়ে যাবে, তাই না তুমি অঙ্ক পরীক্ষায় কিছু পারবে না। তখন ঠাকুর স্কুলে গেলেন, আর যে লিখতে গেলেন মার কথা মনে পড়লো। তখন ঠাকুর ঝরঝর করে কাঁদলেন। তখন মাস্টার মশাই এসে বললেন যে তুমি কাঁদছো কেন? তখন ঠাকুর বললেন যে আমার মা বলেছে যে আমি আজ অঙ্ক পরীক্ষায় কিছু লিখতে পারবো না। তা আমরা যদি মায়ের কথা এদের পালন করতে পারি, তাহলে আমরা অনেক বড় হব। আর ঠাকুর আমাদেরকে ভালোবাসেন বলে একটি বাণী লিখে দিয়েছেন, স্বস্ত ইন্দ্র পালে না, উন্নতি তার চলে না। আমরা যদি এই বাড়িটা মানতে পারি, তাহলে আমাদের ঠাকুর খুবই খুশি হবেন। আর আমরা যদি একটু বেশি করতে পারি, তাহলে আমরা না বাঁচা বিপদ থেকে আমরা বেঁচে যেতে পারবো। এখন পূজনীয় আচার্যদেব 3.5 কোটি দীক্ষার কথা বলেছেন, আর আমরা প্রতিদিন ইষ্টভীতি করে বলবো যাতে 3.5 কোটি দীক্ষা যেন হয়ে যায়। আমি
আরেকটি গল্প বলছি। একটি গুরুদেব আর একটি ছাত্র। গুরুদেব ছাত্রকে বললেন যে, ছাত্র, একটি বাঁধে জল বয়ে যাচ্ছে, তুমি গিয়ে এই জলটাকে বাধা দাও। তখন ছাত্র ওই বাঁধের ওখানে গেলেন। আর ছাত্র ওই বাঁধের ওখানে গেলে অনেক চেষ্টা করলো জলটা আটকাতে, কিন্তু ওই ছাত্রটা কিছুতেই জল আটকাতে পারলো না। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেল। গুরুদেব ভাবলো যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখনো কেন আমার ছাত্র এলো না। তখন গুরুদেব নিজে নিজে রওনা দিলেন। আর যখন গুরুদেব বাঁধের ওখানে গেলেন, গুরুদেব বললেন যে, আরো নেই, তুমি কোথায় আছো? তখন সেই ছাত্রটা বলল যে, আমি বাদুর উপরে শুয়ে আছি। তারপরে গুরুদেব বলল যে, তুমি শুয়ে থেকো না, তুমি উপরে উঠে এসো। তখন সেই ছাত্রটা উপরে উঠে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করলেন। তখন গুরুদেব বললেন যে, তুমি জীবনে অনেক বড় হতে পারবে। তা আমরা যদি ঠাকুরের কথা এবার পালন করতে পারি, তাহলে ঠাকুর খুবই খুশি হবে। আমি এই গল্পটা নিয়ে একটি বাণী বলছি। অন্ধ হওয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু দৃষ্টিহীন হওয়া আরো দুর্ভাগ্য। কারণ দৃষ্টি অনেকটা চক্ষুর কাজ করে। স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না, আর মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই, তিনি যাই বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে, বিনা ওজরে, বরং পরম আনন্দে। যে ছাত্র বা শিষ্য প্রাণপণে গুরুর আদেশ পালন করে, সে কখনোই বিফল হয়নি। শিষ্যের কর্তব্য প্রাণপণে গুরুর আদেশ কার্যকরীত করা, গুরুকে লক্ষ্য করে চলা। যখনই দেখবে গুরুর আদেশে শিষ্যের আনন্দ হয়েছে, মুখ প্রফুল্ল হয়েছে, তখনই বুঝবে যে তার হৃদয়ে শক্তি এসেছে। এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। বন্দে পুরুষোত্তম। এরপরে সঙ্গীত পরিবেশন করবে সুপালি নন্দী। সুপালি নন্দী, তুমি আছো? স্বাগত চক্রবর্তী, তুমি আবৃত্তি করো। স্বাগত চক্রবর্তী, তুমি আছো? হ্যাঁ জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। তুমি ভিডিওটা দিয়ে শুরু করো। এবার দেখা যাচ্ছে, শুরু করো। ধ্বংসের মুখে ধরে থাকো তুমি। কবিতার নাম জয়গুরু। কবি শ্রী সাধন মণ্ডল। বড় দেরি করে এসেছি তোমার দ্বারে, জগৎ যখন ডুবেছে অন্ধকারে। তার বালক বয়সে কোথায় ছিলে, পাঠালে না দূত নির্লজ্জ সরিলে। এত এত কাল বৃথাই হরিলে, এসেছে যখন ফিরিব না এবারে। ক্ষতি সম্ভূত শক্তিহীনে, টানিয়া রাখিলে প্রতিদিনে দিনে। জাগরুক গভীর গহিলে, পথে পড়ে আছে নিয়ে যাব পারাবারে। পৃথিবী জুড়ে তোমার যে সুর, অতীতে শুনেছি লেগেছে মধুর। তোমাকে দেখিনি, রয়েছে অদূর। যাওনি কোথাও, থেকেছ গহীন গভীরে। হিয়ার মাঝে এই যে পাওয়া, প্রখর তপ্তেও তোমার ছায়া। সব দুঃখের কঠিন মায়া, কাটাবে এবার নব প্রেম সঞ্চারে।
তিলেক সময়ে কত কি যে হয়, ক্ষুদ্র ছিদ্রে যায় সঞ্চয়, বিরহের চাওয়া হয় না বিলয়। একলা এসে শুনেছে বাঁশি, দহন তিমিরে, দহন তিমিরে, দহন তিমিরে। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু, খুব সুন্দর হয়েছে, অপূর্ব। তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। এরপরে ধীরঞ্জন বিশ্বাস, তুমি আছো? তুমি একটি সঙ্গীত পরিবেশন করো। এই বাবু না গো, ও মন্দিরে গেছে। জয়গুরু বাবু, ও সেই দাদার কাছে 68 মন্দিরে গেছে বাবা। দুদিন হলে গেছে, রবিবার দিন ফিরবে। দাদা দীক্ষা দিতে এসেছিলেন শুক্রবার দিন, মানে না বুধবার দিন গেছে, আর রবিবার দিন ফিরবে, বুঝেছো? আজকে নেই, নালে ও একটু গল্পও বলতো। ঠিক আছে জয়গুরু। আচ্ছা ঝর্ণিমা রেডি আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, স্বর্ণিমা করো। জয় পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী বর্মার চরণ আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী ভট্টার চরণ আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পদ আচার্যদেব দাদার চরণ আমার শতকোটি প্রণাম। সব মায়েদের আমার আনন্দিত জয় গুরু। আমি একটা গান গাইছি। ধিতাং ধিতাং বল বাজে, ধিতাং ধিতাং বল, ধিতাং ধিতাং বল বাজে, ধিতাং ধিতাং বল। খুশির জয় লাগলো ধরা, উঠলো রে কল, উঠলো করোর। খুশির জয় লাগলো ধরা, উঠলো রে কল, উঠলো করোর। জীবন নাথে আবির্ভাবে মহোদয়ে মহাশয়ে, জীবন নাথে আবির্ভাবে মহোদয়ে মহাশয়ে। সৃষ্টি তপে উঠলো রে কলোর, উঠলো করোর। ধিতাং ধিতাং বল বাজে, ধিতাং ধিতাং বল, ধিতাং ধিতাং বল বাজে, ধিতাং ধিতাং বল। যারা সন্ত হৃদয় শিষ্য পাথর ব্যথায় ভরা মন, দেখো দয়ালের বনে সুখের প্রস্রাবন, সুখের প্রস্রাবন। যারা শান্ত নিরাশ শিষ্য পাথর ব্যথায় ভরা মন, দেখো দয়ালের বনে সুখের প্রস্রাবন, সুখের প্রস্রাবন। মাগোই বলে তার চরণে বাড়াবো নারে, অবর্ণনায় আনন্দেতে দাও না উজাড় করে। মাগোই বলে তার চরণে বাড়াবো নারে, অবর্ণনায় আনন্দেতে দাও না উজাড় করে। প্রেমে তপস্যাতে সেবায় সাধনায় নতুন করে জন্মগ্রহণে স্বস্তি মুখর দোল, স্বস্তি মুখর দোল। ধিতাং ধিতাং বল বাজে, ধিতাং ধিতাং বল, ধিতাং ধিতাং বল বাজে, ধিতাং ধিতাং বল। খুশির জয় লাগলো ধরা, উঠলো রে কলোল, উঠলো করোল। জয় গুরু মা। জয় গুরু, খুব সুন্দর হয়েছে, অপূর্ব। তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। এরপরে সুপালি নন্দী, তুমি আছো? সুপালি নন্দী। আচ্ছা, তা সৃঞ্জয় মারিক, তুমি আছো? সৃঞ্জয় মারিক। আমি একটুখানি, জয় গুরু, আমি একটুখানি পূর্ণপোথী গ্রন্থ থেকে একটু পড়ে তোমাদের শোনাচ্ছি। একটুখানি পূর্ণপোথী গ্রন্থ সবাই পড়বে, ঠাকুর লিখেছেন আমাদেরকে পড়বার জন্য।
পবিত্র গ্রন্থ পূর্ণপথী গ্রন্থ থেকে পাঠ ভাববাণী দ্বিচতুর্বিংশতিতম দিবস 7ই ফেব্রুয়ারি 1917। তার একটুখানি পড়ে শোনাচ্ছি। দেখিসনি মাছরাঙ্গার দশা, সে যে গুজে বসে আছে নজর নিচে জলের পানে। দেখেছিস চাতক, নজর উপর পানে নীল আকাশের দিকে। গতি থাকা চাই উপর পানে উপর পানে উপর পানে। করো না ভাই, বাবুই তো আর মানুষ নয়, তাকে কে শেখাচ্ছে? চাই চেষ্টা, দৃঢ়তা, আকাঙ্ক্ষা। আচ্ছা, আবার এসো। জয় গুরু। দেবরঞ্জন ঘোষ, তুমি আছো? জয়গুরু, বলছিলাম একটু পরে দিলে ভালো হয়, ও তো রেডি হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে। সিঞ্জা মালিক, তুমি আছো? তপতি দাস থেকে ওখানে কেউ কি বলতে চাও? শ্রেষ্ঠ একটা গান করবে? আচ্ছা ঠিক আছে, শুরু করো। দাস করবে। ঠিক আছে, শ্রেষ্ঠ একটা গান করে নিক, তারপরে ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি শুরু করো। জয়গুরু। জয় গুরু। দয়াল তোমার কথাই বলি যারা, তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়ার আনন্দ কি তাই তো জানি না। দয়াল তোমার কথাই বলি যারা, তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়ার আনন্দ কি তাই তো জানে না। দয়াল তোমার কথাই বলি যারা, তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়ার আনন্দ কি তাই তো জানে না। চিনির বোঝা বহন করে বুঝবে স্বাদ কেমন করে। চিনির বোঝা বহন করে চিনির বোঝা বহন করে বুঝবে স্বাদ কেমন করে। ওরা একটু যদি মুখে দিত, একটু যদি মুখে দিত, রোষ্টি হতো জানা। তোমায় পাওয়ার আনন্দ কি তাই তো জানে না। দয়ালে তোমার কথাই বলে যারা, তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়ার আনন্দ কি তাই তো জানে না। তোমার ধ্যানে নীরবতা কেমন সুখের জানি না তা। তোমার ধ্যানে নীরবতা তোমার ধ্যানে নীরবতা কেমন পুরানা গান গায়। প্রেমের কি যে মাধুর্যতা, প্রেমের কি যে মাধুর্যতা কিছুই বোঝে না। তোমায় পাওয়ার আনন্দ কি তাই তো জানে না। দয়ালে তোমার কথাই বলে যারা, তোমায় মানে না,
তোমায় পাওয়ার আনন্দ কি তাই তো জানে না। ভক্তি প্রাণে না রই যদি শুধু কথায় কি বা হবে, এই কথাটা সহজ করে, এই কথাটা সহজ করে কেউ বুঝে না ভবে রে মনে, কেউ বুঝে না ভবে। ভক্তি প্রাণে না রই যদি শুধু কথায় কি বা হবে, এই কথাটাও সহজ করে, এই কথাটাও সহজ করে কেউ বুঝে না ভবে রে মনে, কেউ বুঝে না ভবে। তোমায় ভালোবাসলে প্রাণী বাঁধনে ছেঁড়া শান্তি আনে, তোমায় ভালোবাসলে প্রাণী তোমায় ভালোবাসলে প্রাণী বাঁধনে ছেঁড়া শান্তি আনে, নিত্য তোমার সেবা বিনা, নিত্য তোমার সেবা বিনা তৃষ্ণা কমে না। তোমায় পাওয়ার আনন্দ কি তাই তো জানে না। দয়ালে তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়ার আনন্দ কি তাই তো জানে না। দয়ালে তোমার কথাই বলে যারা তোমায় মানে না, তোমায় পাওয়ার আনন্দ কি তাই তো জানে না। তোমায় পাওয়ার আনন্দ কি তাই তো জানে না, তোমায় পাওয়ার আনন্দ কি তাই তো জানে না। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর হয়েছে, অসাধারণ, অনেক ভালো, অপূর্ব। তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এরপরে তপুজি দাস থেকে ওখান থেকে কেউ করতে চাও তো করো। আমি আছি। জয় গুরু। জয় গুরু। তোমার ভিডিওটা দিয়ে শুরু করো। শুরু করো তুমি। এবার দেখা যাচ্ছে, শুরু করো। শুরু করো তুমি। আমি পরম পূজনীয় অবিন্দাদের লেখা একটি গান পরিবেশন করছি। বুঝি না কেমন তুমি কি তোমার পরিচয়, চলা বলা শেখানা কিছুই মোরে বুঝি না কেমন তুমি কি তোমার পরিচয়, চলা বলা শেখানা কিছুই মোরে মতো নয়। আমি আসি তুমিও আসো, তুমি কাঁদো আমিও কাঁদি, আমি হাসি তুমিও হাসো, তুমি কাঁদো আমিও কাঁদি, সবার পুরাণ করে চলো, সবার পুরাণ করে চলো, আমি শুধু মায়ায় বাঁধি। বুঝি না কেমন
তুমি কি তোমার পরিচয় চলা বলা খেলা কিছুই মোরে মতো নয় নিত্য আমায় জড়িয়ে রাখে অনেক দুঃখ বেদনা ভয় নিত্য আমায় জড়িয়ে রাখে অনেক দুঃখ বেদনা ভয় ও দয়াল দূর করো তার সেটাই তোমার পরিচয় ও দয়াল দূর করো তার সেটাই তোমার পরিচয় আমি ভাসি কথার স্রোতে তুমি বলো জীবন দিতে আমি ভাসি কথার স্রোতে তুমি বলো জীবন দিতে বদ্ধ জীবন সত্য আমার বদ্ধ জীবন সত্য আমার নাই গো তোমার লজ্জা প্রাণের ঠাকুরে তাও জানি না সেটাই তোমার পরিচয় 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 জয় গুরু, খুব সুন্দর হয়েছে, অসাধারণ, অপূর্ব। তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। এরপরে হ্যালো, জয় গুরু, জয় গুরু। হ্যাঁ, এরপরে ছড়ান জয় গুরু, আমি ছড়ার গানটা করবো। হ্যাঁ, তিনজন মানে তুমি ছড়া গান পরিবেশন করো। ছড়া গান। জয় গুরু। করছি। জয় গুরু, শুরু করো। জয় গুরু, জয় গুরু। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরব্রহ্ম তন্ময়তে গবের উপর স্থানে আমার প্রণাম আনন্দিত জয় গুরু। শুভ সমস্যার সমাধানে ছড়া পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বর্ষার নির্দেশে সুরের মাধ্যমে নিবেদিত হয়েছিল। সেই ছড়ার গানের মধ্যে একটি ছড়ার গান পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। বিষয় অবাক টান। বন্দে
জয় গুরু। খুব সুন্দরভাবে তুমি ছড়া গান পরিবেশন করলে। অপূর্ব, অসাধারণ। তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করি। এরপরে দেবরঞ্জন ঘোষ, তুমি কীর্তন পরিবেশন করো। দেবরঞ্জন ঘোষ, তুমি আছো? দেবরঞ্জন ঘোষ, দেবরঞ্জন ঘোষ, তুমি কীর্তন পরিবেশন করো। দেবরঞ্জন ঘোষ, জয় গুরু, শুরু করো। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, শুরু করো। ভাইয়ের নামে রনন জালো, ভাইয়ের নামে রনন জালো, জালো নামের বাতি দিবারাতি। ভাইরে নামে রনন জালো, ভাইরে নামে রনন জালো, জালো নামের বাতি দিবারাতি, নামের বাতি দিবারাতি। উজাল হবে সকল কালো, নামের বাতি দিবারাতি। উজাল হবে সকল কালো, নামের রনন জালো, ভাইরে নামের রনন জালো,
ময়লাতে ঘর আছে কি বোঝায় ময়লাতে ঘর আছে কি বোঝায় ও তোর ভাবনা তাতে ভাবনা কিছুই নাই ওরে ময়লাতে ঘর আছে কি বোঝায় ওরে ভাবনা তাতে ভাবনা কিছুই নাই ময়লা ঘরে তাহারি আসন ময়লা ঘরে তাহারি আসন সেই যে রে তোর আলো তোর ময়লা ঘরে তাহারি আসন সেই যে রে তোর ভালো 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 রে সেই যে রে তোর ভালো ভালো রে সেই যে রে তোর ময়লা ঘরে তাহারি আসন সেই যে রে তোর ভালো তোর ময়লা ঘরে তাহারি আসন সেই যে রে তোর ভালো ময়লা ঘরে তাহারি আসন সেই যে রে ভালো ভালো রে সেই যে রে তোর 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 ময়লা ঘরে তাহারি আসন সেই যে রে তোর ভালো ময়লা ঘরে তাহারি আসন সেই যে রে তোর ভালো ময়লা ঘরে তাহারি আসন সেই যে রে তোর ভালো ভালো রে সেই যে রে তোর ভালো ভালো রে সেই যে রে তোর ময়লা ঘরে তাহারি আসন সেই যে রে তোর ভালো ছেলে তোর ঘর বাড়ি তোর আপনি হবে ছেলে তোর ঘর বাড়ি তোর আপনি হবে বাইরে নামে নামে বাইরে নামে নামে প্রিয়র প্রেমের আগুন ছোঁয়া লেগে প্রিয়র প্রেমের আগুন ছোঁয়া লেগে ও তোর মৌন হিয়া উঠবে আবার জেগে হায়রে প্রিয়র প্রেমের আগুন ছোঁয়া লেগে ও তোর মৌন হিয়া উঠবে আবার জেগে সব নিয়ে তোর পূজার ডালি তারি পায়ে ঝালো সব নিয়ে তোর পূজার ডালি তারি পায়ে ঝালো তোর মন্দ ভালো পূজার ডালি তারি পায়ে ঝালো তোর মন্দ ভালো পূজার ডালি তারি পায়ে ঝালো ঢালো ঢালো রে তারি পায়ে 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 সব নিয়ে তোর পূজার ডালি তারি পায়ে ঝালো তোর মন্দ ভালো পূজার ডালি তারি পায়ে ঝালো ঢালো ঢালো রে তারি পায়ে 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 সব নিয়ে তোর পূজার ডালি তারি পায়ে ঢালো তোর মন্দ ভালো পূজার ডালি তারি পায়ে ঢালো 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 রে তারি পায়ে 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 সব নিয়ে তোর পূজার ডালি তারি পায়ে ঢালো তোর মন্দ ভালো পূজার ডালি তারি পায়ে ঢালো সব নিয়ে তোর পূজার ডালি তারি পায়ে ঢালো সব নিয়ে তোর পূজার ডালি তারি পায়ে ঢালো তোর মন্দ ভালো পূজার ডালি তারি পায়ে ঢালো ওরে মন্দ ভালো পূজার ডালি তারি পায়ে ঢালো ছেলে তোর ঘর বাড়ি তোর আপনি হবে বাইরে ছেলে তোর ঘর বাড়ি তোর আপনি হবে বাইরে নামে বাইরে নামে যার নামের বাতি দিবার যার নামের বাতি দিবার আলো প্রেমের বাতি দিবার আলো প্রেমের বাতি দিবার উজাল হবে সকল কালো নামের বাতি দিবার উজাল হবে সকল কালো নামের অনুযায়ী ভাইরে ভাইরে নামের জয় গুরু জয়গুরু তোমরা জয়াদ্দ শুরু করো। তোমরা জয়রাজ্য শুরু করো। জয় কীর্তি। রাধে রাধে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলি সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে আরো রে মন চাতুরি বলনে বলো হরি 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 নাম পরম মঙ্গল জীবনী মঙ্গল কর্ম কুকর্ম আরো রে হরে রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে আরো রে মন এলো আশা অযথা নামে করো রে রাধে গোবিন্দ নামটি অদমে লইয়ে আরো নিরিসদা কাছরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে গোবিন্দ 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 বলি সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে আরো রে মন খবর চাতুরি আদমে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম করম দেরি মুন্ডল আধার মুখ কর্ম আরো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রে মন ভাবেরও আশা অথবা নামে করো রে রাব 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 রাধা বল রাধা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল গোবিন্দ নামটি বলনে লইয়ে নয়ন নিঃসদা হাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে গোবিন্দ 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 বলি সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम पेरमाय श्री श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी की जय पेरमाय श्री श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी की जय जगत की जय गणेश वर्मा की जय गणेश वर्मा की जय पूज्य पादो शिशु बर्दा की जय जय जो पादो शिशु बर्दा की जय करो पूज्य पादो शिशु बर्दा की जय जय पादो शिशु आशीष बर्दा की जय पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे 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 पुरुषोत्तमम